இப்போ நேத்திக்கு சொன்ன விஷயத்தை வாக்கியார்த்தம் சொல்லும்பொழுது எப்படி சொல்றதுன்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்றேன். तर्कसंग्रहकारेण द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति उक्तम्. अयं च उद्देशग्रन्थः इति उच्यते. नाम्ना वस्तुसंकीर्तनम् उद्देशः. अस्यां पंक्तौ सप्तपदार्थानां निर्देशः कृतः वर्तते. तस्मात् अयम् उद्देशग्रन्थः. ग्रन्थो नाम मोत्तम पुस्तकम् अर्थमिल्ल, ओरु लैन् अर्थम् इति. अत्र इदानीम् इदं वाक्यं पदार्थानां विभजनार्थम् इति ज्ञायते. अतः पदार्थान् विभजते इति दीपिकायाम् आरब्धम्. पदार्थानां विभागः क्रियते, कति पदार्थाः वर्तन्ते इति प्रदर्शनार्थम् इदं वाक्यं तर्कसंग्रहकारेण लिखितम् इति वयम् अवगच्छामः. तत्र पूर्वपक्षी प्रश्नं करोति, अस्मिन् वाक्ये आदौ एव विभागः प्रदर्शितः वर्तते, परन्तु एवं न कर्तव्यम्. पदार्थानां लक्षणम् अनुक्त्वा कथं विभागः क्रियते इति. लोके कस्यचित् विभागः यदा क्रियते ततः पूर्वमेव तत् किम् इति वक्तव्यम्. इत्युक्ते लक्षणम् उक्त्वा एव विभागः कर्तव्यः. अयं तु ग्रन्थकारः लक्षणम् अनुक्त्वा एव विभागं कृतवान्. एतत् न युज्यते इति प्रश्नः. तत्र समाधानं दत्तं, तथा नास्ति. अयं ग्रन्थकारः लक्षणं यद्यपि साक्षात् न उक्तवान्, परन्तु सूचितवान् अस्ति. कथं सूचितवान् इति चेत् पदार्थः इति शब्दं प्रयुज्य लक्षणं सूचयति आचार्यः. पदस्य अर्थः पदार्थः इति पदार्थशब्दस्य विग्रहः. पदस्य अर्थो नाम पदेन अभिधेयः, पदेन बोध्यः. एवञ्च सर्वोऽपि पदार्थः येन केनापि पदेन बोधयितुं शक्यः अस्ति. अन्ततो गत्वा सर्वम् इति एकं पदमस्ति. सर्वम् इति पदेन सर्वोऽपि पदार्थः वक्तुं शक्यते. एवञ्च पद अभिधेयत्वम् अथवा पदबोध्यत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति सर्वेषां पदार्थानां लक्षणम् अत्र उक्तं भवति. पदार्थसामान्यलक्षणं नाम पदार्थानां सामान्यलक्षणम् इति न, पदार्थसामान्यस्य लक्षणं. पदार्थसामान्यम् इत्युक्ते सर्वे पदार्थाः. सर्वेषां पदार्थानां किं लक्षणम् इति पृष्टे अभिधेयत्वम्. अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम्. अभिधेयत्वं नाम पदबोध्यत्वम् इति सिद्ध्यति. एवञ्च लक्षणं सूचयन्नेव आचार्यः पदार्थानां विभागं कृतवान्. तस्मात् दोषो नास्ति. अयं विषयः जातः. एतदनन्तरम् अन्यः प्रश्नः कृतः. अस्तु, अस्मिन् वाक्ये सप्त इति किमर्थम् उक्तं? द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इत्यत्र सप्तग्रहणं किमर्थं? सप्त इति पदं किमर्थं प्रयुज्यते? तत्र सामान्यतः समाधानं, पदार्थाः सप्त वर्तन्ते, सप्तसङ्ख्याकाः सन्ति इति दर्शयितुं सप्त इत्युक्तम् इति. परन्तु इदं समाधानं समीचीनं नास्ति. किमर्थम् इति चेत् सप्तपदार्थाः निर्दिश्यन्ते चेत् गणनया एव अस्माभिः ते सप्त वर्तन्ते
इति अवगन्तुं शक्यते। द्रव्यं च गुणश्च कर्म च विशेषश्च सामान्यं च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च एवं गणना क्रियतां सप्त लभ्यन्ते। तर्हि गणनया एव पदार्थाः सप्त वर्तन्ते इति अस्माभिः स्वयमेव ज्ञातुं शक्यते इति स्थिते सप्त इति विशिष्य किमर्थम् उच्यते प्रश्नः। तस्य समाधानम् उक्तम् अधिकसंख्या व्यवच्छेदार्थत्वात् इति। इत्युक्ते सप्तसङ्ख्याकाः एव पदार्थाः सन्ति, अष्टमः पदार्थो नास्ति इत्येतत् बोधनाय सप्त इत्युक्तम्। एवञ्च सप्त पदार्थाः वर्तन्ते इति कथने तात्पर्यं न, अष्टमः पदार्थो न वर्तते इति कथने एव ग्रन्थकारस्य तात्पर्यम्। अतः सप्त इति कथनं व्यर्थं न। समाधानम् उक्तम्। एतद् उपरि प्रश्नः कृतः, भोः अष्टमपदार्थस्य व्यवच्छेदो नाम कः? अष्टमपदार्थस्य व्यवच्छेदो नाम अष्टमपदार्थस्य निषेधः इति वक्तव्यं। परन्तु तत् कर्तुं न शक्यते। कुतः? यत्र कुत्रचित् अस्माभिः यत् प्रमितं तस्यैव अन्यत्र निषेधः क्रियते इति लोके रीतिरस्ति। कुत्रापि यत् न प्रसिद्धं तस्य निषेधः न कर्तव्यः। अत्र शशशृङ्गं नास्ति इति निषेधः न कर्तव्यः। कुतः इत्युक्ते शशशृङ्गं कुत्रापि अन्यत्र प्रमाणेन न प्रसिद्धमस्ति। तस्मात् तस्यैव निषेधः कर्तव्यः यः अन्यत्र प्रमाणेन प्रसिद्धमस्ति। प्रमाणेन सिद्धं प्रमितम् इत्युच्यते। तर्हि अष्टमस्य पदार्थस्य निषेधः भवता क्रियते चेत् भवता वक्तव्यम् अष्टमः पदार्थः कुत्रचित् अन्यत्र प्रमाणेन सिद्धो वा न वा इति। उभयथा अपि निषेधः कर्तुं न शक्यते। अष्टमः पदार्थः यदि कुत्रचित् प्रमाणेन निश्चितः स्यात् तर्हि प्रमाणेन निश्चितत्वादेव अष्टमः पदार्थः अस्ति इति आयाति। तर्हि तस्य निषेधो न कर्तव्यः। यदि प्रमाणेन न निश्चितः तदापि निषेधः न कर्तव्यः। प्रमाणेन प्रसिद्धस्य खलु निषेधः कर्तव्यः इति न्यायः। तस्मात् अष्टमस्य पदार्थस्य प्रमितत्वे अपि निषेधः न युज्यते, अप्रमितत्वे अपि निषेधः न युज्यते। अतः अष्टमपदार्थस्य व्यवच्छेदाय सप्तपदं प्रयुक्तम् इति असङ्गतम् इति पूर्वपक्षः। तस्य समाधानम् उच्यते अष्टमपदार्थस्य व्यवच्छेदो नाम अष्टमपदार्थस्य साक्षात् निषेधः इति अर्थो न ग्राह्यः। किं तर्हि इत्युक्ते एका व्याप्तिः बोध्यते। का व्याप्तिः? पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वव्याप्यम् इति। इयं व्याप्तिः बोधनीया अस्ति। इयं व्याप्तिरेव व्यवच्छेदः इत्यनेन उच्यते। अष्टमस्य पदार्थस्य व्यवच्छेदः मया क्रियते इत्युक्ते पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वव्याप्यम् इति व्याप्तिः बोध्यते इत्यर्थः, न तु साक्षात् अष्टमस्य पदार्थस्य निषेधः क्रियते इति। இப்போ நான் சொல்கிற விஷயம் ஏற்கனவே தமிழ் சொல்லியிருக்கேன். அதை நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்தா தான் தெரியும், இல்லைன்னா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. एवञ्च यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वम् इत्येका व्याप्तिरस्ति। सा व्याप्तिः मया बोध्यते। सप्त इति कथनेन इयं व्याप्तिः मया बोध्यते इति आचार्यस्य आशयः। तथा च किं भवति? यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वम् इति कश्चन नियमो वर्तते इति सिद्ध्यति। अयं नियमस्तु कदा सिद्ध्यति? यदि अष्टमः पदार्थो न भवति तदा एव। यदि अष्टमः पदार्थः कश्चित् स्यात् तर्हि यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र द्रव्यादिसप्त अन्यतमत्वं न भवति। द्रव्यादि अष्ट अन्यतमत्वम् इति वक्तव्यं स्यात्, परन्तु द्रव्यादिसप्त अन्यतमत्वम् इति वक्तव्यं चेत् अष्टमपदार्थो नास्ति इति अर्थात् लभ्यते। एवञ्च मया
साक्षात् अष्टमस्य पदार्थस्य निषेधः न क्रियते, किन्तु यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वम् इति व्याप्तिर्बोध्यते तावदेव, तस्मात् कोऽपि दोषो नास्ति इति सिद्धान्तिना उक्तम्। तदुपरि पुनः पूर्वपक्षी पृच्छति, इदमपि भवता बोधयितुं न शक्यते, कुतः? अन्यतमत्वं नाम किम् इत्युक्ते तद्भिन्नभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। तर्हि सप्तान्यतमत्वं नाम सप्तभिन्नभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। सप्तपदार्थभिन्नं यत् जगत् तद्भिन्नत्वम् एवं रूपेण वक्तव्यम्। इदमेव सप्तान्यतमत्वं नाम। तर्हि एतादृशं सप्तान्यतमत्वं वक्तव्यं चेत् सप्तपदार्थभिन्नं किञ्चित् वक्तव्यं, तन्न प्रसिद्धम्, अष्टमपदार्थो न प्रसिद्धः। तस्मात् सप्त यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र सप्तान्यतमत्वं द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वम् इति वक्तुं न शक्यते इति पुनः पूर्वपक्षी पृच्छति। तत्र समाधानं दीयते, तथा नास्ति भोः, अन्यतमत्वं नाम तद्भिन्नभिन्नत्वम् इति परिष्कारः मया इदानीं न स्वीक्रियते। किं तर्हि सप्तान्यतमत्वं नाम द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वं नाम द्रव्यादि भेदसप्तक अभाववत्वम् इत्यर्थः इति। यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वम् इत्युक्ते तत्र द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वम् इति इत्यस्य मया विवक्षितः अर्थः अयं भवति, द्रव्यादि भेदसप्तकाभाववत्वम् इति। इदं सम्यक् निरूपयितुं शक्यते। कुतः? एकैकं पदार्थं स्वीकुर्मश्चेदपि तत्र षट् भेदा एव लभ्यन्ते। द्रव्यं गुणो न, द्रव्यं कर्म न, द्रव्यं सामान्यं न, द्रव्यं विशेषो न, द्रव्यं समवायो न, द्रव्यम् अभावो न। षट् भेदा एव लभ्यन्ते। द्रव्यं द्रव्यं न इति भेदस्तु न लभ्यते। तस्मात् एकैकस्मिन्नपि पदार्थे द्रव्यादिभेदषट्कमेव भवति, न तु द्रव्यादिभेदसप्तकम्। द्रव्यादिभेदसप्तकं कदा स्यात्? यदि अष्टमपदार्थः भवति तदा एव भवति। तस्मात् द्रव्यादिभेदसप्तकं नास्ति इत्ययमेव निषेधस्य आशयः। तथा च अष्टमपदार्थो नास्ति इति अर्थात् लभ्यते। अतः द्रव्यादि यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि भेदसप्तक अभाववत्वम् इत्येतदेव अत्र बोध्यते। तच्च बोधयितुं शक्यते, अप्रसिद्धिर्नास्ति। अप्रसिद्धिः कथं नास्ति इत्युक्ते भेदसप्तकं प्रसिद्धं नास्ति खलु इत्युक्ते भेदसप्तकं प्रसिद्धं भवति, अन्यत्र अन्यत्र प्रसिद्धं भवति, एकस्मिन् पदार्थे प्रसिद्धं न भवति। पश्यन्तु, एकस्मिन् पदार्थे भेदसप्तकं नास्ति, परन्तु भेदसप्तकं सामान्यतः प्रसिद्धं वा इत्युक्ते प्रसिद्धमेव। द्रव्यं गुणो न, गुणः कर्म न, कर्म सामान्यं न, सामान्यं विशेषो न, विशेषः समवायो न, समवायः अभावो न, अभावः द्रव्यं न। एवं रूपेण प्रसिद्धिरस्ति। सम्यक् ज्ञातव्यं। कथनकाले अन्यत्र अन्यत्र भेदो वक्तव्यः, परन्तु एते अन्यत्र अन्यत्र प्रसिद्धाः सप्तभेदाः एकत्र भवन्ति वा? न भवन्ति। एकत्र न भवन्ति। अन्यत्र प्रसिद्धाः सप्तभेदाः एकत्र कुत्रापि न भवन्ति इति मया उच्यते इति आशयः। द्रव्यं स्वीक्रियतां, गुणः स्वीक्रियतां, कर्म स्वीक्रियतां, यत्किमपि स्वीक्रियतां पदार्थः इत्यनेन अवश्यं भेदसप्तकं न भवति, भेदषट्कमेव भवति। भेदसप्तकं कदा स्यात्? यदि अष्टपदार्थाः स्युः। अतः भेदसप्तकं नास्ति इति कथनेन अष्टमपदार्थो नास्ति इति लभ्यते। तस्मात् सप्तपदं सार्थकमेव। सप्तपदं कथं सार्थकमिति पृष्टं। सप्तपदस्य सार्थक्यम् इदानीम् उक्तम्।
सप्तपदग्रहणं किमर्थम् इत्युक्ते अन्ततो गत्वा यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि भेदसप्तकाभावत्वम् इत्येतत् व्याप्तेर्बोधनाय इत्यस्याः व्याप्तेः बोधनाय एतेन अष्टमपदार्थो नास्ति इति अर्थात् लभ्यते न तु साक्षात्। तस्मात् दोषो नास्ति, कोऽपि दोषः नास्ति। एवं रूपेण वक्तव्यम्। अग्रे पश्यामः। ಅದರ ಮೇಲೆ द्रव्य विभागः இருக்கு. तत्र द्रव्याणि द्रव्यं முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு. द्रव्य गुण कर्म सामान्यानि. அப்ப द्रव्यம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. द्रव्याणि कानि द्रव्याणि? पृथिवी पृथिव्यप् तेजो वायुवाकाश काल दिगात्ममनांसि. இந்த வாக்கியத்துல எத்தனை பதம் இருக்கு? तत्र द्रव्याणि எத்தனை பதம் இருக்கு? தத்ரான்னு ஒரு பதம், திரவியாணின்னு ஒரு பதம், அப்புறம் பிருத்திவி பிருத்திவி ஆபகம் தனி பதம் இல்லை, அது சமஸ்த பதம், காம்பவுண்ட் வேர்டு. காம்பவுண்ட் வேர்டுன்னு ஒரு வேர்டு தானே. பிளாக் போர்டு காம்பவுண்ட் வேர்டு தானே. பிளாக் போர்டு காம்பவுண்ட் வேர்டு தானே. பிளாக் தனி பதம், போர்டு தனி பதம் இல்லை. पृथिवी पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश कालधिगात्ममनांसि ஒரு பதம். நவ ஏவ அங்கே ரெண்டு பதம். இப்போ சமஸ்த பதமா இருந்தா விக்கிரகம் சொல்லணும். எப்படி சொல்லலாம்? இங்க துவந்த சமாசம். திரவிய குணகர்மா அங்க அங்க இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் துவந்த சமாசம். பிருத்திவீச்ச ஆபश्च அப்ச இல்ல, ஆபश्च तेजश्च वायुश्च मनश्च. கடைசியில் இருக்கிற பதம் சகாராந்தமா இருக்கிறதுனால மனாம்சின்னு வந்துருக்கு. சரி, பிருத்திவி தேஜோ வாயுவாகாச காலதிகாத்ம மனாம்சி நவைவா. இப்போ இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கணும். பிருத்திவி ஜலம், ஆபகன ஜலம் எல்லாம் பிரசித்தம். தேஜஸ் அக்னி, வாயு காற்று, ஆகாசம். ஆகாசம்னா என்ன? ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ். காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனசு. திரவியம் விபஜதே தத்ரேதி. பெரிய வியாக்கியானம் ஒன்றும் இல்லை, சின்ன அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் இது கொடுக்குறார். द्रव्यं विभजते तत्र इति. तत्र इति आरम्भः प्रतीकग्रहणं. तत्र इति आरभ्यमाने वाक्ये द्रव्यं विभजते इत्यर्थः. द्रव्यं विभजते तत्रेति சொன்னா என்ன அர்த்தம்? தத்ரான்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியத்துல திரவியத்தினுடைய விபாகம் பண்றார் அர்த்தம். तत्र द्रव्यादि मध्ये तत्र इत्यस्य अर्थः कः? द्रव्यादीनां मध्ये. द्रव्यादीनां मध्ये சொன்னா என்ன அர்த்தம்? முதல் வாக்கியத்துல திரவியாதி சமுதாயம் உக்த खलु, அதுக்குள்ள திரவியம் சொல்றது அர்த்தம். तत्र द्रव्यादि मध्ये द्रव्याणि नव इति अन्वयः. कानि तानि इत्यतः आह पृथ्वी इति. அது விபாகம் பண்ணியிருக்கார், வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பூர்வபக்ஷி சும்மா விட மாட்டார் இல்லையா? அவர் கேட்கிறார், நனு தமசः தசமத்ரவ்யஸ்ய சத்வாத் வித்யமானத்வாத் கதம் நவைவ திரவியாணி. தமஸ்ன்னு ஒரு தமஸ் தெரியுமா? இருட்டு, அந்தகாரம். அந்தகாரம் ஒரு திரவியமா நீங்க கணக்கு வைக்கணும். உங்க திரவிய குரூப் ஆஃப் திரவியாஸ் அதுல ஒன்று சேர்க்க வேண்டியதா இருக்கு. என்னது? தமஸ். அந்தகாரம் ஒரு திரவியமா? முதல் நீங்க திரவியம்னா காலம் திக்கெல்லாம் திரவியமாச்சு இல்லையா?
நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், திரவியம்னா அப்படியே கையில் எடுக்க முடியும் அப்படி இல்லை நினைக்க வேண்டாம். அப்படி ஒரு ஒரு தத்துவம் ஒத்துண்டு ஆகணும், தனியா செப்பரேட்டா ஒத்துண்டு ஆகணும். தமசுன்னு ஒரு திரவியத்தை ஒத்துண்டு ஆகணும்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து என்ன விவாதம்னா, தார்க்கிகானாம் மதே தேஜசா அபாவ ஏவ தமः. தமசுன்னு ஒரு தனி திரவியம் இல்லை. அஸ்மாகம் நையாயிகானாம் மதே தமசுன்னா என்ன? பிரகாசஸ்ய அபாவம். அது என்னன்னு எங்க அங்க எங்க சேர்க்கணும்? 7 பதார்த்தத்துல அப்படின்னா அபாவ பதார்த்தம் 7வது பதார்த்தம் இருக்கு இல்லையா, அங்க சேர்க்கணும் தமச. தமசுன்னா என்னன்னு கேட்டா அதுக்கு அது ஒரு தனி திரவியம் இல்லை. அப்புறம் என்ன? பிரகாசஸ்ய அபாவம். பிரகாசம் இல்லைங்கிறது அவங்க. தமசு இருக்குன்னா புதுசா ஒன்றும் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை, பிரகாசம் கிடையாது அவ்வளவுதானே அர்த்தமே தவிர அது ஒரு திரவியம் இல்லை. இதுதான் நம்மளுடைய சித்தாந்தம். ஆனால் மீமாம்சகால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. மீமாம்சகால் வந்து தமசு வந்து ஒரு தனி திரவியமா வச்சுட்டு இருக்கா. அவ கேள்வி கேட்கிறார், நனு தமசா தசம திரவியஸ்ய சத்வா வித்தியமானத்வா. தமசு என்கிற ஒரு 10வது ஒரு திரவியம் இருக்கு, அதனால இருக்கிறதுனால இருக்குன்னு அவனே நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கான் முதல். பூர்வபக்ஷம் பண்ணும்பொழுது அப்படிதான் அவனுடைய நிர்ணயத்தை அவன் சொல்லுவான். உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா கண்டனம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். மீமாம்சகா ஆகத்திய வததி பவதா நவதிரவியாணி இத்தியுக்தம். அது தப்பு. 10வது திரவியம் இருக்கு. என்ன திரவியம்? தமசு. தசம திரவியஸ்ய வித்தியமானத்வாத் கதம் நவைவ திரவியாணி இது. 9 திரவியம் நீங்க எப்படி சொல்றேன்? என்னப்பா தமசு எப்படி திரவியம் ஆயிடும் கேள்வி வரும் இல்லையா? தமசு எப்படி திரவியம் ஆயிடும்? திரவியத்தினுடைய லட்சணம் இருக்கணும், அப்பதானே திரவியம் சொல்ல முடியும். இது நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி. சரி, திரவியத்தினுடைய லட்சணம் என்ன? किं द्रव्यस्य लक्षणं वद पृष्ठे किं वक्तव्यं? गुणवत्वं क्रियावत्वं वा द्रव्यलक्षणं. சாதாரணமாக சொல்லணும், கிரியாவத்துவம் ஒரு கிரியை எதில் இருக்குமோ அது திரவியம், குணம் எதில் இருக்குமோ அது திரவியம் இல்லையா? ஒரு கிரியைனா ஒரு ஒரு திரவியத்தில் தானே கிரியை இருக்கும், குணத்தில் கிரியை இருக்க முடியாது. ஒரு சலனம் மோஷன் அதுதான் கிரியான்னு சொன்னேன். ஒரு கிரியை வந்து திரவியத்தில் தான் சமவாய சம்பந்தேனே இருக்கும். அந்த மாதிரி குணங்களும் திரவியத்தில் தான் சமவாய சம்பந்தேனே இருக்கும். அப்போ குணவத்துவம் கிரியாவத்துவம் வா திரவிய லட்சணம் சொல்லணும். இப்ப இந்த லட்சணம் தமசுக்கு இருக்கா? இல்லைன்னா அது திரவியம் இல்லை, இருக்குன்னா திரவியம் தான். இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? தமசுல ஏதாவது குணம் இருக்கா? இல்லைன்னு நீ சொல்றா. ஆனா மீமாம்சகன் என்ன சொல்றா? மீமாம்சகன் சொல்றா தமசு கிட்ட குணமும் இருக்கு கிரியையும் இருக்கு. என்ன என்ன தெளிவு? நமக்கு அனுபவம் இருக்கு. நீலம் தமஹா சலதி. நீலம்னா கருப்புன்னு அர்த்தம். தமசுல கருப்பு கலர் இருக்கு, இருக்கோ இல்லையா? இருட்டு இருக்கும் பொழுது கருப்பா தானே தெரியுது. அது உன்னுடைய பிரமைன்னு இப்ப முதல் சொல்ல முடியாது, அப்படிதான் தெரியறது. எல்லோருக்கும் அப்படிதான் தெரியுது. பிரமைன்னு சட்டுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனால நீல ரூபம், நீலம்னா ப்ளூ இல்ல பிளாக்னு அர்த்தம். கிருஷ்ணா நீலவர்ணகான்னு சொன்னால் ப்ளூ இல்லை, அது ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் அப்படி போட்டு போட்டு நமக்கு பழக்கமாச்சு. பிளாக் கருப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம். தமசு கிட்ட தமசுல நீல ரூபம் இருக்கு. நீல ரூபம்னா கலர். அப்புறம் சலதி, சலத்தியா தமசு சலிக்கிறதா? இருக்குன்னு சொல்றான். எப்படின்னா ஒரு ஒரு அந்தகாரம் ஒரு இருட்டான ஒரு ரூம்ல ஒரு விளக்கு கொண்டு வந்தா, நீ விளக்கு கொண்டு வந்தா அப்படி இருட்டு நீங்கி நீங்கி போறது இல்லையா? இருட்டு முன்னாடி முன்னாடி போற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? இருட்டு போற மாதிரி இருக்கு, இருட்டு போறது சொல்றது இல்லையா? அது சட்டுன்னு லைட் ஆன் பண்ணா வராது, கொஞ்சம் தீபம் எடுத்துட்டே இப்படி வந்தா. இப்போ இப்போ இந்த புஸ்தகம் பார்க்கணும், நான் ஒரு விளக்கு எடுத்துட்டு இப்படியே வந்துட்டு இருக்கேன்னா அந்த விளக்கு வரதோடு அந்த இடத்துல அந்தகாரம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா?
விளக்கு பிரகாசம் வரும்பொழுது அந்த அந்தகாரம் போயிட்டே இருக்கும். சரியா வராதா? இப்படிதான் நமக்கு அனுபவம். பிரகாசः चलत्येव तत्र कोऽपि विरोधो नास्ति. பிரகாசமும் சலிக்கிறது. பிரகாசம் வரும்பொழுது அதனுடைய விரோதியான தமஸ் ஓடுறது. சரியா வரல இல்லையா? நான் அப்படிதான் சொல்றான். பூர்வபக்ஷம்பா, அது கண்டனம் பண்ணணும். மீமாம்சகன் கேள்வி கேட்கறான். அது தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லாமே, தப்புன்னு சொல்றதுக்கு தான் வந்திருக்கு. ஆனா கேள்வி கேட்கிறவனுடைய யுக்தி. நீலம் தமஹா சலதி, நமக்கு அனுபவம் இருக்கு. அதனால அதனால என்ன, தமசுல குணமும் இருக்கு, கிரியையும் இருக்கு. குணம்னா ரூபம், கலர், அது இருக்கு. கிரியா சலன கிரியா அஸ்தி திரவியமேவ. ததாஹி, ததாஹின்னு ஆரம்பிக்கிறது சாஸ்திர கிரந்தங்கள்ல. ததாஹின்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இப்ப சொன்ன விஷயத்தை நிரூபணம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு பிரதிஜை பண்ணி தமஸ் தமஹா திரவியமேவா ததாஹி சொன்னால், தமஸ் ஒரு திரவியம் என்ற பிரதிஜை, அது ஸ்டேட்மெண்ட். சொன்னதுனால மட்டும் ஆகாது இல்லையா? எப்படி கேட்டா அதுக்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கும் பொழுது ததாஹி, அது எப்படி என்றால் அர்த்தம். நீலம் தமஹா சலதி இது அபாதித பிரதீதி பலாத். அபாதிதமான பிரதீதி. இந்த பிரதீதிக்கு, பிரதீதினா என்ன? ஞானம். இப்படி ஒரு அறிவு இருக்கு, எல்லோருக்குமே தெரியறது. அது அது உன்னுடைய பிரமைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? எல்லோருக்கும் அப்படி தெரியறது இல்லையா? ஏதோ ஏதோ சில பேருக்கு தெரியறது அப்படின்னா பிரமைன்னு சொல்லலாம். அபாதிதமான பிரதீதி, இந்த பிரதீதிக்கு எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் இல்லை, எல்லோருக்கும் அப்படிதான் தோன்றது. அதனால அபாதித பிரதீதி பலாத் நீலரூபாதாரதையா கிரியாதாரதையா தமசா திரவியத்துவம் தாவத் சித்தம். நீலரூபம் இருக்கு, கிரியையும் இருக்கு. நீலரூப ஆதாரதையா என்ன அர்த்தம்? நீலரூபஸ்ய ஆதாரம்னா என்ன? ஆதாரம், பேஸ். எங்க இருக்கிறதோ அது ஆதாரம். இந்த புஸ்தகத்துக்கு இந்த டேபிள் ஆதாரம் இல்லையா? புஸ்தகம் வந்து ஆதேயம், ஆதார ஆதேய பாவம். அப்போ நீலரூபம் தமசில் இருக்குன்னால் நீலரூபத்துக்கு ஆதாரம் என்ன? தமஸ். கிரியை வந்து தமசில் இருக்குன்னா அந்த கிரியைக்கு ஆதாரம் என்ன? தமஸ். அப்ப நீலரூபாதாரதா தமசி வர்த்ததே. तमः नीलरूपस्य आधारः, तस्मात् तमसि नीलरूप आधारता वर्तते. एवं क्रियायाः तमः आधारः, तस्मात् तमसि क्रियाधारता वर्तते. அப்போ தமசः நீலரூபாதாரதையா, நீலரூபத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதுனால, கிரியாதாரதையா கிரியைக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறதுனால தமசः திரவியத்துவம் சித்தம். தமசு வந்து ஒரு திரவியம் என்றது முடிவாயிடுத்து பூர்வபக்ஷிக்கு. ரெண்டும் சொல்லலாம். ஆனா குணவத்துவம் தான் முக்கியமான லட்சணம், கிரியாவத்துவம் முக்கியமான லட்சணம் இல்லை. திரவிய சாமானிய லட்சணம் கிரியாவத்துவம் உண்மையா சொல்ல முடியாது. அதனால குணவத்துவம் பான்னு சொல்றான். கிரியாவத்துவம் குணவத்துவம் பா. கிரியாவத்துவம் தெரியுமா? கிரியாவத்துவம் திரவிய சாமானிய லட்சணம் சொல்ல முடியுமா? உண்மையா அது சொல்ல முடியாது. சொல்றதா இருந்தா கொஞ்சம் பரிஷ்காரம் பண்ணணும். ஏன்னால் லட்சணத்துல லட்சணம் சொல்லும் பொழுது அதிவியாப்தி அவ்வியாப்தி எல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா? இப்ப கிரியாவத்துவம் எப்ப சொல்ல முடியும்? எல்லா திரவியத்திலையும் கிரியை இருக்குன்னா. ஆனால் ஆகாசத்துல கிரியை கிடையாது, விபு திரவியங்கள் ஒன்றும் கிரியை கிடையாது. பிருத்திவியில கிரியை இருக்கு, ஜலத்தில் இருக்கு, ஜலம் ஓடுறது இல்லையா? அக்னியில் இருக்கு, வாயுவில் இருக்கு, மனசில் இருக்கு. மனசு இங்க இருந்து இங்க போறதெல்லாம் இருக்கு. ஒரு இந்திரியத்தோட சம்பந்தம் இன்னொரு இந்திரியம். எந்த இந்திரியம் வேலை பண்றதோ அந்த இந்திரியத்தோட ஒட்டின்னு இருக்கும் மனசு. மனசு அப்பேற்பட்ட திரவியம். மனசு போறது வர்றது எல்லாம் உண்டு. திசி நாஸ்தி. திக்கு வந்து விபு, விபு திக்கு விபு, காலம் விபு, ஆகாசம் விபு, ஆத்மா விபு. அப்ப இதுல ஒன்றும் கிரியை கிடையாது. அப்ப கிரியாவத்துவம் திரவிய லட்சணம் எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனால அது அதுக்கு பரிஷ்காரம் பண்ணலாம். அது எப்படின்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். சாதாரணமா கிரியாவத்துவம்னா சொன்னா அவ்வியாப்தி வரும், அவ்வியாப்தி தோஷம் இருக்கு.
அப்போ குணவத்துவம்னு சொன்னார். குணவத்துவம் கரெக்டா இருக்கு. குணவத்துவம் எல்லா திரவியத்திலையும் குணம் உண்டு. ஏதோ ஒரு குணம். ஆகாசத்திலையும் சப்தம் என்ற குணம் உண்டு. ஒன்றும் இல்லைன்னா சங்கியா, காலக, சங்கியா, பரிமாணம் அதெல்லாம் இருக்கு. சாமானிய குணங்கள்னு சொல்றது தெரியும் இல்லையா? ரூப ரச கந்த ஸ்பரிச. அதுல நிக்கட்டும். அதுல சங்கியா, பரிமாணம், பிரதத்துவம், இதெல்லாம் வந்து எல்லா திரவியத்திலையும் இருக்கு. அதனால சாமானிய குணம்னு பேர். சாமானிய குணங்கள் அங்கேயும் இருக்கு. அதனால ஆக்சுவலா குணவத்துவம் திரவிய லட்சணம் தான் சொல்லணும். சரி இருக்கட்டும், அவ்வியாப்தி இருந்தாலும் கிரியாவத்துவம் சாதாரணமா சில சொல்றது உண்டு. அதுக்கு ஒரு பரிஷ்காரம் பண்ணணும். கிரியா சமானாதிகரண ஜாதிமத்துவம்னு சொல்லணும். அது அப்புறம் பார்க்கலாம். சரி, சாதாரணமா கிரியாவத்துவமோ குணவத்துவமோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோ திரவிய லட்சணம். அது இங்க தமசுன்னு இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. அப்ப தமசு திரவியம் சொல்ல வேண்டியதா போயிடுச்சு. பூர்வபக்ஷம் சொல்லி முடிக்கிறேன்னா, இப்ப என்ன ஆச்சு? தமசா திரவியத்துவம் சித்தம். இப்ப இதனால இதுக்கு மேல நமக்கு கேட்கலாம், சரி இருக்கட்டும், தமசு திரவியமா இருக்கட்டும், தசம திரவியம் எதுக்கு சொல்லணும்? இப்போ 9 திரவியங்கள் நம்ம வச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. அதுல எங்கேயாவது சேர்க்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். அந்தர்பாவம் குத்திரச்சித் அந்தர்பாவோ பவதி வான்னு பார்க்கணும். அந்தர்பாவம்னா என்ன? சேர்க்கிறதுனா நீங்க சாதாரணமா நினைக்கிற மாதிரி சேர்க்கிறது இல்லை. அந்தஹா பவதி அப்படி இல்லை. தமசா பிருத்திவியாம் அந்தர்பாவோ பவதி வா பரீட்சா கிரியதை இதப்புறம். தமசா பிருத்திவியாம் அந்தர்பாவோ பவதி வா, தமசா ஜலே அந்தர்பாவோ பவதி வா, தேஜசி அந்தர்பாவோ பவதி வா. ஒண்ணுமே முடியாதுன்னு சொல்றா. இங்க வந்து அந்தர்பாவம் சொன்னா என்ன? உள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. தமசா பிருத்திவியாம் அந்தர்பாவான்னு சொன்னால் தமசுன்னு சொன்னா பிருத்திவிதான் சொல்ல முடியுமான்னு அப்படி அர்த்தம். தமசு என்றது திரவியமா இருக்கட்டும், ஆனா ஒரு புது திரவியம் இல்லை. இப்ப நீங்க பாருங்க, கடகா இருக்கு, கடம் இருக்கு இல்லையா, பானை. அது என்ன புது திரவியமா? ஏன் இல்லை? பிருத்திவியாம் அந்தர்பாவம். கடம்னா அது பிருத்வி. அப்ப பிருத்திவியாம் அந்தர்பாவம் பிருத்திவிக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் இருக்கிறது அர்த்தம் இல்லை. கடம் என்றது ஒரு பிருத்வி. பிருத்திவி என்ற திரவியத்துல சேர்க்கிறது நான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படி சேர்க்கிறது இல்லை. பிருத்திவிதான் அர்த்தம், தனி திரவியம் இல்லை. கடம் என்றது தனி திரவியம் இல்லை. அப்ப அந்தர்பாவா என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல, சாஸ்திர கிரந்தங்கள் எல்லா இடத்திலும் வரும். அந்தர்பாவம் குத்திர அந்தர்பாவம் அஸ்ய, எங்கேயும் அந்தர்பாவம் பண்ண முடியாது. பூர்வபக்ஷி சொல்றான். அதனால 10வது திரவியமா ஒத்துக்கணும் தமச. ஏன் எங்கேயும் அந்தர்பாவம் பண்ண முடியாது? யோசிச்சு பாருங்க. தமசுன்னா பிருத்திவின்னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல. கந்தவத்துவம் நாஸ்தி. தமசு வந்து பிருத்திவியா இருந்தால் அதுக்கு ஸ்மெல் இருக்கணும் இல்லையா? கந்தவத்துவம் பிருத்திவியாக லட்சணம். தமசுல கந்தம் இல்லை, இருட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்மெல்லு தெரியறதா? இல்ல. அதனால பிருத்திவியாம் அந்தர்பாவோ நபவதி, தமசா கந்தவத்வாபாவா. ஜலம்னு சொல்ல முடியுமா? தமசு என்ன ஒரு ஜலத்தினுடைய ஒரு விசேஷம்? முடியாது. முடியாது. சீதஸ்பரிசா நாஸ்தி. இருட்டுக்கு ஸ்பரிசமே கிடையாது. சீதஸ்பரிசம் இருக்கு, ஸ்பரிசமே கிடையாது. அதனால ஜலம் இல்லை, அக்னி இல்லை, வாயு இல்லை, எல்லாமே போச்சு. ஸ்பரிசா நாஸ்தி, அவ்வளவுதான் போறோம். ஸ்பரிசம் இல்லை. தமசுக்கு ஸ்பரிசம் இருக்கா இல்லையா? நீ எப்படி சொல்ல முடியும்? என்ன தெளிவு? தமசுக்கு இருட்டுக்கு ஸ்பரிசம் இருக்கா இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா இல்லையா நீங்க சொல்றீங்க. வாஸ்தவம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன தெளிவு? அதுக்கு பிரமாணம் சொல்லுங்க. என்னப்பா தமசுக்கு அதுக்கு கிம் பிரமாணம்? இருக்குன்னு சொன்னா என்ன தோஷம்? தமசுக்கு ஸ்பரிசம் இருந்தால் கண்ணு மூடின்னு சொல்ல தெரியணும் இங்க தமசு இருக்கா இல்லையான்னு. கண்ணு திறந்துதான் தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். இது இங்க டேபிள் இருக்குன்றத இப்படி தொட்டு பார்க்க முடியும் இல்லையா? இருக்கு. கண்ணு மூடினா தொகிந்திரிய கிராஹியத்துவம் சியாத்.
தமசு இருக்குன்றத தொகிந்திரியத்தினால தொட்டு பார்க்க முடியுமா? இப்படி தமசு இருக்கு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அந்தனே கேட்டு பாருங்க, உள்ளுக்குள்ளேயே தமசு இருக்கு. இந்த ரூம்ல தமசு இருக்கான்னு தொட்டு பாரு சொன்னா ம் இல்ல இல்ல சொல்ல முடியாது. இங்க தேஜசா அபாவः अस्ति, தமசு இருக்கா? சரி இருக்கட்டும். தேஜசः அபாவः अस्ति इति कथं ज्ञातं भवता? தேஜஸ் இல்லைன்றது எப்படி தெரிஞ்சது? கண்ணு திறந்து தானே தெரிஞ்சது. நான் அவ்வளவுதான் கேட்கிறேன். கண்ணு உபயோகப்படுத்தாமல் தமசு இருக்குன்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்ணு துறக்காமல் न शक्यते. இப்போ வந்து तेजस् तेजस् गुणः उष्णस्पर्शः यस् यत्र तेजः नास्ति तत्र उष्णस्पर्शवत्वं नास्ति அப்போ வந்து உஷ்ணஸ்பர்ஷவத்தை ஆப்போசிட் பண்ணி பார்த்தா சீதஸ்பர்ஷவத்தை இல்லப்பா. அதனால தமசு இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்க நல்லா ஏசி போட்டிருக்கீங்க இந்த ரூம்ல, சீதஸ்பர்ஷம் தான் இருக்கு, நல்ல லைட் எரியுது. இப்ப தமசு இருக்கா? ஏசி போட்டு வச்ச ரூம்ல, ஏசி ரூம்ல சீதஸ்பர்ஷம் தான் இருக்கு, ஆனா லைட் இல்லையா? தமசு இருக்கா? என்ன சொல்றான்? அதுதான் சொல்றேன், தேஜஸினுடைய அபாவம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, தொட்டு பார்க்க முடியாது தமச. சரி இருக்கட்டும். அதனால தமசுக்கு ஸ்பரிசம் கிடையாது. அதனால ஸ்பரிசம் இல்லைன்றதுனாலேயே தெரிஞ்சு போச்சு, பிருத்திவி கிடையாது, தமசுன்றது பிருத்திவி கிடையாது, ஜலம் கிடையாது, தேஜஸ் இல்லை, வாயு இல்லை. சரி ஆகாசம் சொல்லலாமே? சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ரூபம் இருக்கு தமசுல, ஆகாசத்துல ரூபம் இல்லை, காலத்துல ரூபம் இல்லை, திக்குல ரூபம் இல்லை, மனசுல ரூபம் இல்லை, எல்லாமே அடிச்ச ஒரே அடி அவ்வளவுதான். ரூபவத்துவா தமசுல வந்து ரூபம் இருக்கு. அதனால தமசு ஆகாசம் சொல்ல முடியாது, ஆகாசத்தை தான் தமசுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம். அப்ப இருக்கிற திரவியத்தில் எங்கேயும் இது சேர்க்க முடியாது. அதனால தமசு வந்து 10வது திரவியமா நீங்க ஒத்துண்டாகணும். சரியா போச்சா? தமசு வந்து ஒரு குணம் சொல்ல முடியுமான்னு நெக்ஸ்ட் கேள்வி பார்க்கலாம், கிரந்தத்தில் வரும். தத்ர தமசः न ஆகாஷாதி பஞ்சகே அந்தர்பாவः ரூபவத்வாத். அர்த்தம் புரியுறதா? தமசः ஆகாஷாதி பஞ்சகே, ஆகாஷ கால திக் ஆத்ம மனஸ்ஸு, மனஸ்ஸு ஆகாஷாதி பஞ்சகே, இதுதானே ஆகாஷாதி பஞ்சகம். இதுல தமசை சேர்க்க முடியாது, ஏன்னா தமசுல ரூபம் இருக்கு. அதனால அதையேவ ந வாயம் ஸ்பரிசாபாவ, வாயுவில் சேர்க்க முடியுமா? அதுவும் முடியாது, ஏன்னா ஸ்பரிசம் கிடையாது. சதா கதிமத்வாபாவாச்சா, வாயுவா இருந்தால் வாயு எப்படி? வாயுனுடைய சுபாவம் சதா கதிமத்துவம், எப்பொழுதும் ஓடிண்டே இருக்கணும், அப்பேற்பட்டது வாயு. தமசு அப்படி இல்லை, ஒரு இடத்துல நிக்கிறது, சில சமயத்துல தான் ஓடுறது, சாதாரணமா நிக்கிறது இல்லையா? அதனால வாயு இல்லைன்னு சொல்றோம். நாபி தேஜசி பாஸ்வர ரூபாபாவாத் உஷ்ணஸ்பரிசாபாவாச்சா. சரளமா இருக்கு இல்லையா? தேஜஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, தேஜஸா இருந்தால் அதுக்கு பாஸ்வர ரூபம், பளிச்சுண்டு தெரியக்கூடிய பிரகாசமான ரூபம் வேணும், அது தமசுல இல்லை, விபரீதமா தான் இருக்கு. தமசு இருந்தா ஒண்ணுமே பார்க்க முடியாது. அதனால தேஜசி அந்தர்பாவம் நாஸ்தி. உஷ்ணஸ்பரிசாபாவம், உஷ்ணஸ்பரிசம் இல்லாததுனாலையும் தேஜஸ்ல அந்தர்பாவம் சொல்ல முடியாது. நாபி ஜலே சீதஸ்பரிசாபாவாத் நீலரூபவத்வாச்சா. ஜலத்தில் அந்தர்பாவம் இருந்தா சீதஸ்பரிசம் இருக்கணும், தமசுல சீதஸ்பரிசம் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, நீல ரூபம் இருக்கு தமசுல. ஜலத்துல என்ன ரூபம் இருக்கு? ஆபாஸ்வர சுக்லம் ஜலே. அப்ப ஜலத்தினுடைய ரூபம் தமசுல இல்லை. நாபி பிருத்திவியாம் கந்தாபாவாத் ஸ்பரிசரஹிதத்வாச்சா, கந்தம் கிடையாது, ஸ்பரிசம் கிடையாது, அப்ப பிருத்திவின்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாமே ஆச்சு.
தஸ்மாத் தமஹ தசமத்ரவ்யம். இவன் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான், திரவியம் வேண்டாம், தமசை ஒரு குணம்னு சொல்லலாமோ? முடியாது. ஏன்னா குணம்னு சொன்னால் எந்த திரவியத்தினுடைய குணம்? பிருத்திவியோட குணமா, ஜலத்தினுடைய குணமா? அப்படி கேள்வி வரும் இல்லையா? அப்போ அந்தர்பாவம் குணம் ரெண்டும் ஒண்ணு இல்லை. குணத்தில் அந்தர்பாவம் சொன்னா தமசு என்றது குணம்தான் ஒரு பட்சம், திரவியம் இல்லை. வேண்டாம், தமசு என்றது ஒரு குணம் சொல்லலாமோன்னு கேட்டா, அப்ப நான் கேட்கிறேன், எந்த திரவியத்தினுடைய குணம்னு யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப அங்க இடிக்கும். பிருத்திவியோட குணம் சொல்ல முடியாது. ம் பிருத்திவியோட குணமா இருந்தால் அதோட சேர்த்து கந்தமும் தெரிஞ்சுக்கணும். பிருத்திவியோட குணமா இருந்தால் அந்த தமசு இருக்கும் பொழுது தமசோட சேர்த்து அதனுடைய கந்தமும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எந்த குணத்தில் சேர்க்கிறது, அதுவும் ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? ரெண்டு விதமான கேள்வி. தமசு ஒரு குணம் சொன்னா எந்த திரவியத்தினுடைய குணம்னு கேள்வி. அதுக்கு பதில் கொடுக்கும் பொழுது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அது மட்டும் இல்ல, 24 குணத்துல எந்த குணம்? தமசு என்ற என்ன ரூபமா, ரசமா, கந்தமா? தமசே ஒரு ரூபம், அப்படி சொல்ல முடியுமா? அப்படி தமசு என்றது என்ன? அது ஒரு கலர், அப்படி சொல்ல முடியுமா? இல்ல தமசு என்றது ஒரு ஸ்மெல் சொல்ல முடியுமா? ஒன்றும் முடியாது. யோசிச்சு பாருங்க, ஒண்ணுமே முடியாது. தமசி நீல ரூபம் அஸ்தி, தமசுதான் நீல ரூபம் சொல்ல முடியுமா? ரெண்டு ஐடியா வித்தியாசமா இருக்கு. தமசு தமஹா குணே அந்தர்பவதி சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? தமசுல ரூபம் இருக்குன்னு இல்ல, தமசுதான் ரூபம், அப்படி வரும். அதெல்லாம் தப்பு, சொல்ல முடியாது. தமசுல ஏதோ ஒரு ரூபம். என்ன ரூபம்? நீல ரூபம். என்ன ரூபத்தில் சேர்க்கிறது? எந்த ரூபம்? நீல ரூபம் சொல்லணும். ஆனா அப்படி ஒரு பட்சம் உண்டு, அது இப்ப பார்க்க வேண்டாம். சரி, ஏதாவது பூர்வபக்ஷா ஜாதா. தஸ்மாத் தமஹ தசமத்ரவ்யம் இது சேத் நான், அப்புறம் கண்டனம் பண்ணணும். நாளைக்கு சொல்றேன். இப்போ இது வாக்கியார்த்தமா சொல்லும்பொழுது, இப்ப நான் ஒரு உபன்யாசம் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது வாக்கியார்த்தமா சொல்லும்போது ஒவ்வொரு இடத்துல அனுமான பிரயோகம் சொல்லணும். தமஹ அத்திர ந அந்தர்பவதி ரூபவத்வாத், தமஹ ஆகாஷே ந அந்தர்பவதி ரூபவத்வாத், அப்படி அனுமானம் சொல்லணும் எல்லா இடத்துலையும். அனுமானத்தினுடைய ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரணும். அதனால சொல்லக்கூடிய லாஜிக் என்ன நான் சொன்னேன். ஆனா அது வாக்கியார்த்தமா சொல்லும்போது அது தனித்தனி அனுமானமா சொல்லணும். அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நான் நாளைக்கு சொல்றேன்.